Good morning, my dear students. So, in last class we have discussed about the a brief introduction, and we may focus on physiology. Definitely, we will score more in theory examination as well as in competitive examinations. So, let us discuss more about the chapters. What are the chapters are included in first PUC? How many units are present, and how the different concepts chapters are included under that units. So let us briefly discuss about those kind of the chapters. So the first a biology, it includes 5 units for first PUC. It includes 5 units. So totally 5 units are present. The first unit we called it as diversity in the living organisms. Diversity in living organisms. So this unit, it includes the chapters like we called it as the what is living, or the living world. It includes the living world. Then the second chapter, biological classification. The biological classification and the plant kingdom and animal kingdom. Like 4 chapters are included under this diversity in the living organisms. Likewise, the second unit we call it as a structural organization in the plants, or structural organization in organisms. So the structural organization in organisms, here it represents the morphological characters or the structural organization in the flowering plants. Morphology of flowering plants. And anatomy of flowering plants. And the morphology and anatomy of animals
the different types of the tissues and the anatomical structures. So the structural organization in animals structural organization in animals means animal tissues. And the third unit, it includes cell as the basic unit, it includes the chapters like we called it as the cell is the basic unit of life. And the second one, biomolecules. And the third one, cell cycle. And cell division. Then the fourth unit called as plant physiology. So plant physiology, it includes like transport, of substances, transport mechanism, then mineral nutrition, and photosynthesis, in higher plants. The fourth one, it is a respiration, in plants. Then the fifth one, plant growth promoters, hormones. Plant growth promoters are the hormones. Then the fifth unit is a human physiology. So this human physiology, it includes one, we called it as digestion and absorption, and the body fluids and circulation,
exchanging of gases, fourth one, locomotion and movements. The fifth one, elimination of waste materials. As a excretion process. Sixth one, neural coordination. And the seventh one, chemical coordination. So if you have to observe in first PUC, which includes 5 units, ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಬಯಾಲಜಿ ಅಂತ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನಾಗ 5 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಸೇರಿಸಿದರು. ಮೊದಲನೇ ಯೂನಿಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇನ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ, ಎರಡನೇದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಇನ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ, ಮೂರನೇದು ಸೆಲ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಯೂನಿಟ್, ನಾಲ್ಕನೇದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ, ಐದನೇದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಈ ಸಿಲೆಬಸ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇಯರ್ ಮುಗಿಸ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ಓದಿದ್ದಾರೋ ಅದನ್ನು ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ದ ಟೋಟಲ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಆಫ್ ಬಯಾಲಜಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್, according to that textbook they will ask the questions for competitive examinations, whether it may be the NEET, AIPMT, AIMS, JIPMER, BHU, like different competitive examination conducting universities and the colleges. They will be conduct all the syllabus, they will be included for the examination. Let us discuss about a biodiversity in the living organism. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿನೇ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದನು. ನಿಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋದು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂತ, ಅನಾಟಮಿ, ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ, ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ. ಸೊ ಈ ನಾಲ್ಕು ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬರೀ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇದ್ದುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನೂ ಹೇಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರು, ಯಾವ್ಯಾವ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರು. ಅಲ್ಲಿ 2 ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಯಾವುದೋ, 3 ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಯಾವುದೋ, 4 ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಯಾವುದೋ, 5 ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಯಾವುದೋ, 6 ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಯಾವುದೋ, 7 ಕಿಂಗ್ಡಮ್, 8 ಕಿಂಗ್ಡಮ್, ಈ ಥರ ಆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ನ ಇದ್ದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದರು. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್, ಇಫ್ ನಾವು ಭಾಳ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಇದ್ದು RH ವಿಟೇಕರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದ್ರಾಗ 5 ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಒಂದು ಮೊನೆರಾ, ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾ, ಫಂಗೈ ಇಸ್ ಅ ಮೈಕೋಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟೆ, ಅನಿಮೇಲಿಯಾ. ಈ 5 ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಿ. ಅದರ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನದವು, ಏನೇನು ಅವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತದವು, ಯಾಕೆ ಈ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ, ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅವು ಹೆಂಗದವು, ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಹೆಂಗಿದೆ, ಅನಾಟಮಿ ಹೆಂಗಿದೆ, ಒಳಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ಸೆಲ್ಸ್ ಅದಾವ, ಸೆಲ್ ವಾಲ್ಸ್ ಅದಾವ, ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತದವ, ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅದಾವ, ಟಿಶ್ಯೂ ಲೆವೆಲ್ ಅದಾವ,
ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸಾ, ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸಾ, ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಮೋಡ್ ಯಾವುದಿದೆ, ಫೋಟೋಟ್ರಾಫಿಕಾ, ಆಟೋಟ್ರಾಫಿಕಾ, ಹೆಟಿರೋಟ್ರಾಫಿಕಾ, ಕಿಮೋಟ್ರಾಫಿಕಾ, ಈ ಥರ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಬೇಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವರು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ನ. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್, ಸೊ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ, ಅನಾಟಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಇನ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್, ಅದನ್ನೇ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಅಂದ್ರೇನು ಒಂದೇ. ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಲಿತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಗಿಡನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನೇನು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾವೋ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲ್, ಹೊರಗಿನ ಬಾಹ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ, ಆ ಬಾಹ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು either it may be the root, stem, leaf, flower, branches, fruits, seeds, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಮಗೆ ಈ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಆಫ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಬೇರುಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಬೇರುಗಳದಾವು, ಹೇಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತದೋ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನಾಟಮಿ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅದಾವು, ಸೆಲ್ಸ್ ಅದಾವು. ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಪ್ಯಾರಂಕೈಮಾಟಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಕೊಲೆಂಕೈಮಾಟಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸ್ಕ್ಲಿರೆನ್ ಕೈಮಾಟಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಝೈಲಮ್, ಫ್ಲೋಯಮ್, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ, ಆ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೈಕಾಟಿಲೆಡನಸ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಕಾಟಿಲೆಡನಸ್ ರೂಟ್ಸ್. ಅಬೌಟ್ ದೀಸ್ plant tissues we can study under this chapter of anatomy in flowering plants. Like anatomy of the morphology and anatomy of the organisms, here it represents the structure or what are the different types of the tissues are present. And anatomy it represents here in first we see basically three organisms anatomies they have given. One it is a frog and cockroach and earthworm. One it is annelida, arthropoda and chordata. In that chordata amphibians they have given. So like in the morphology, the structural organization in animals, in these chapter we can study about the animal tissues. What are the epithelial tissues, what are the how the muscular tissues are present, neuronal tissues are present, and skeletal muscles, cardiac muscles, and the connective tissues how they are present, and the endocrine glands, exocrine glands. About these we can study in this chapter of structural organization in animals. When it comes to the third unit, the cell is the basic unit. Each chapter nalli so we can study about the different points, like we called it a cell andre eno, so ಜೀವಕೋಶ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆ ಕೋಶದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸೆಲ್ ಆರ್ಗನಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವು, ಅವು ಏನೇನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾವು, ಈ ಥರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ದೆನ್ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಅಂತ, ಮತ್ತು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್, DNA ಅಂತ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಟೆರ್ಷರಿ, ಕ್ವಾಡರ್ನರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದವು, ಈ ರೀತಿಯ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಮಗೆ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾವು. ದೆನ್ ಸೆಲ್ ಸೈಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೋಶ ವಿಭಜನೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ, ಮೈಟಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ನಡೀತದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಹೆಂಗೆ ನಡೀತದೆ. ದೆನ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್, ಮೈಟಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್, ಮಿಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಹೇಗೆ ನಡೀತದೋ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ, ಪ್ರೊಫೇಸ್, ಮೆಟಾಫೇಸ್, ಅನಾಫೇಸ್, ಟೀಲೋಫೇಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ G1 ಫೇಸ್, S ಫೇಸ್, G2 ಫೇಸಸ್ ಹೆಂಗೆ ನಡೀತಾವೆ ಇಂಟರ್ಫೇಸಸ್ನಲ್ಲಿ, ಈ ರೀತಿಯ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಮಗೆ ಈ ಸೆಲ್ ಸೈಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದಿ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಹ್ಯೂಮನ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಯಾವ್ಯಾವ ಆರ್ಗಾನ್ಸ್ ಅದಾವು, ಅವು ಹೇಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತದವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ. Plant physiology, it includes the different chapters, like we called it as the transport of substances. Transport in the sense how a water, how the minerals, how the nutrients
will be transport from root region to reach all the body parts of the plant body. ಅಂದರೆ ಬೇರುಗಳಿಂದ ನೀರು ಮತ್ತು ಈ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಮೈಕ್ರೋನ್ಯೂಟ್ರಿಯನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋನ್ಯೂಟ್ರಿಯನ್ಸ್ ಈ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ನ ಮಿನರಲ್ಸ್ನ ಹೇಗೆ ತಗೋತದೆ, ಆ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಮಿನರಲ್ಸ್ನ ಹೇಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀವಿ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಟೈಪ್ಸ್ ಅದಾವು, ಡಿಫ್ಯೂಸನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಆಸ್ಮಾಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಇಂಬೈಬಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಫ್ಯೂಸನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಲೈಕ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್, ದ ಆಸ್ಮಾಸಿಸ್, ಇಂಬೈಬಿಷನ್ and the like reverse osmosis and the simple diffusion, facilitated diffusion and the active transport like passive importer, active porter, passive porter, like this different information we will study in the transport in substances. Likewise in the mineral nutrition, what are the minerals are required for the plant bodies, whether the macronutrients or micronutrients. Minerals andre like we call it as the hydrogen and oxygen, nitrogen, phosphorus, sulfur, potassium, all these we called it as the macro elements. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟ್, ಹೆಚ್ಚು, more than 10 micromoles per liter they are required for the plant bodies, that we call it as macronutrients. Like in micronutrients, those we called it as the molybdenum, zinc, ferrous, iron, and the cobalt, nickel, and like calcium, different micronutrient substance which are required less than 10 micrometers per liter. Those we called it as the micronutrients. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಿನರಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀವಿ. ಮತ್ತು ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಇನ್ ಹೈಯರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಹೈಯರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗಿಡಗಳಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಹೈಯರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಆಲ್ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದಿ ಹೈಯರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. Even so, if you have to observe these higher plants, how they will performing the photosynthesis. ಅಂದರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋವು ದ್ವಿತೀಯ ಸಂಶ್ಲೇಷಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆನ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡುತ್ತವು ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀವಿ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ. ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತವು, ಅದರಿಂದ ಯಾವ್ಯಾವ ಎನರ್ಜೀಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದವು, ಗ್ಲೈಕಾಲಿಸಿಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಸೈಕಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ EMP pathway like glycolysis and citric acid cycle and electronic transport chain, like ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ C4 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, C3 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಕ್ಕರ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡೀಸ್, ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀವಿ. ಮತ್ತು 5ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋವು ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ನ ತೋರಿಸ್ತದವು. ಆದರೆ ಹೇಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದಾವು, ಯಾವ್ಯಾವ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್, ಯಾವ್ಯಾವ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್, ಯಾವ್ಯಾವ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತದವು ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಕ್ಸಿನ್ಸ್, ಜಿಬ್ಬರಿಲಿನ್ಸ್, ಸೈಟೋಕೈನಿನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬ್ಸೆಸಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಇಥೈಲಿನ್, ಈ 5 ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರೋತ್ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ಗ್ರೋತ್ ಇದೆ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಗ್ರೋತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಲ್ಯಾಗ್ ಫೇಸ್ನಲ್ಲಿ, ಲಾಗ್ ಫೇಸ್ನಲ್ಲಿ, ಸೆನಿಸೆನ್ ಪೀರಿಯಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಗ್ರೋತ್ ಅನ್ನೋದು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ನಾವು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್ ಅದರಾಗ ಕಲಿತೀವಿ. ಈಗ ಹ್ಯೂಮನ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೈಜೆಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್. ಸೊ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥನ ತಗೊಂಡ ನಂತರ, ಜೀರ್ಣ ಆದ ನಂತರ ಆ
ಆ ಜೀರ್ಣನಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ವೆದರ್ ದಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಲಿಪಿಡ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎನರ್ಜಿ ATPs ಥರ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದವು, ಅವು ಹೆಂಗೆ ಬ್ಲಡ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದವು, ಹೆಂಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋತದವು, ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡೈಜೆಷನ್ ಮತ್ತು ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀವಿ. ಮತ್ತು ಬಾಡಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಅದಾವು, ಲೈಕ್ ಬ್ಲಡ್, ದ ವಾಟರ್, ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ RBCs, WBCs, lymphocytes, like different types of the fluids are present in our body, how they are circulating, during circulation how the heart functioning is occur, and how the functioning, like we call it a cardiac cycle andre enu, EMP, like we call it as the electrocardiograph. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ತೊಗೊಂಡೋದು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದು, ಇದನ್ನೇನಂತಾರೆ ಅಂದರೆ ಉಸಿರಾಡೋದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂತಾರೆ. ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ? ಸೊ ಟೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟು ಟಿಲ್ ದ ಆಲ್ವಿಯೋಲೈ ಫಂಕ್ಷನ್, ನಮ್ಮ ಲಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದುವಂಥ ಆಲ್ವಿಯೋಲೈ ಹೇಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತದವು, ಆ ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಲೊಕೊಮೋಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಕೆಲೆಟಾನ್ಸ್ ಹೇಗದವು, ಹೇಗೆ ಮೂಮೆಂಟನ್ನು ತೋರಿಸ್ತದವು, ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಈ ಮಸಲ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾವು. ಸೊ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಥಿಯರಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀವಿ ಲೊಕೊಮೋಷನ್ನಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಸೊ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುವಂಥ ವೇಸ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಹೊರಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನೇನಂತಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೇಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೇಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೇಜರ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್. ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಯೂರಿನಲ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ವೇಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಅದು ಹೇಗೆ ಯೂರಿನಲ್ಸ್ ಆ ಕಿಡ್ನಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ನಿಂದ ವೇಸ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಹೊರಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತದವೋ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಯೂರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸ್ವೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆರ್ಗಾನ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯ ವೇಸ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತದವೋ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀವಿ. ಮತ್ತು ನ್ಯೂರೋನಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್, ನ್ಯೂರೋನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್. ನ್ಯೂರೋನಲ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದುವಂಥ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್, ಇವು ಹೇಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತದವು. ಬ್ರೈನ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಈ ಬ್ರೈನ್ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಬಾಡಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ನ್ಯೂರಾನ್ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗಿದೆ, ಅದರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೇಗಿದೆ, ಹೆಂಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ, ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಅದಾವು, ಆ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತದವು, ಹೆಂಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತದವು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂರೋನಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಸೊ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅದಾವು. ಆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ನ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸನ್ನು ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಏನೇನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತದವು, ಸೊ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸಪೋಸ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇನ್ ದ ಮೇಲ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ದ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟರಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಮೇಲ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ಇವು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಚೇಂಜಸ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ, ಲೈಕ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಇವು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಈ ಮ್ಯಾಮರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗಾನ್ಸ್ ಮೆಚುರೇಷನ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್, ಸ್ಪರ್ಮ್ ಸೆಲ್, ಓವಮ್, ಇವು ಹೇಗೆ ತಯಾರಾಗ್ತದವು ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಫಲಿಕಲ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್, ಲೂಟಿನೈಸಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್, ಯಾವ್ಯಾವ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅದಾವು, ಗೊನಾಡೋಟ್ರೋಫಿನ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್, ಅಡ್ರಿನೋಕಾರ್ಟಿಕೋಟ್ರಾಫಿಕ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್, ಅಡ್ರಿನಲಿನ್, ಪ್ರೋಲಿಯನ್, ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಲ್ಯಾಕ್ಟಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತದೋ ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ
ಕೆಮಿಕಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಓವರ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಬಯಾಲಜಿ ಫಸ್ಟ್ PUC. So thank you for watching this video. So we will be continue all these chapters one by one by next class onwards. Thank you.